بھر میں یوم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں زور و شور سے جاری. بچے بڑے سبھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریداری میں مصروف. گلیوں اور بازاروں کو سجا دیا گیا. سبز جھنڈوں کی بہار آ گئی. لیا، جلال پور، بھٹیا، پاک پتن اور ہری پور میں اسکولز کے طلباء اور اساتذہ میں کورونا وائرس کی تشخیص. اسکولز بند کر دیے گئے. اسٹاف اور بچوں کو کوارنٹائن میں رہنے کی ہدایت. عدالتی احکامات کے باوجود خیرپور ٹابے والی میں سیوریج کے پانی سے سبزیاں اگانے کا سلسلہ جاری. قریبی آبادیوں میں بیماریاں پھیلنے لگی. عوام کا ضلع انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ. محنت اور لگن کی زندہ مثال. پشاور میں بیکری ملازم تنسازی میں سب کو پیچھے چھوڑ گیا. ناصر محمود نے پاکستان نمبر 1 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. انٹرنیشنل مقابلوں میں ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پر امید. گوجرا میں سرکنڈوں سے تیار کی جانے والی برتلیں کاریگروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت. برتنوں کو انتہائی نفاست سے تیاری کے بعد مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے. اور بدلتے موسم کے ساتھ کراچی میں ڈرائی فروٹس کی ڈیمانڈ تو بڑھ گئی مگر مہنگائی کے باعث عوام کی بڑی تعداد خشک میوہ جات کا مزہ لینے سے محروم. چلغوزے 6000 اور کاجو 2500 روپے کلو میں دستیاب. السلام علیکم. شہر شہر گاؤں گاؤں کا حوالیہ. میں ہوں آپ کے ساتھ مہا اقبال. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں ملک میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں عروج پر ہیں. شہروں گلیوں بازاروں کو سجایا جا رہا ہے. شہری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار مختلف انداز میں کر رہے ہیں. اسی مناسبت سے ملتان کی عمر رسیدہ کاریگر بابا فرید گنبد خضرا کا ماڈل بنانے میں مصروف ہیں. اسے پر رپورٹ کریں گے ہمیں عدنان یعقوب. ہستی محترم قبلہ محترم اے رسول خدا خاتم الانبیاء. ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں عاشقان رسول اپنے گھروں کو خاص محبت و عقیدت سے سجانے میں مگن ہیں. ایسے میں ملتان کے 72 سالہ محمد فرید گنبد خضرا اور نالین مبارک کے ماڈل تیار کرنے میں مگن ہیں. عرصہ دراز سے یہ ماڈل بنا رہا ہوں. چھوٹے بڑے گنبد اور چھوٹے بڑے نالین مبارک. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو یہ میری دلی خواہش ہے اللہ پاک جنت میں یہ ڈپٹے لگا دے. سرکار کی آمد کے موقع پر گلیوں اور بازاروں کو بھی سجا دیا گیا ہے جبکہ عید میلاد النبی کی تقریبات اور ریلیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. عید میلاد النبی کا مہینہ ہے تو گھر پر لگانے کے لیے جھنڈیے اور لائٹیں لینے کے لیے آئے کیونکہ سرکار کا مہینہ ہے. جھنڈے بھی خرید رہے ہیں, بتیاں بھی خرید رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جو ہے وہ ہم تقاضا پیش کر رہے ہیں. ملتان میں نجی اور سرکاری عمارتوں پر چراغاں کرنے کے ساتھ شہری عید میلاد النبی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منانے کے لیے پرجوش ہیں. کیمرامین فیاض واگا کے ساتھ عدنان یعقوب, نیو نیوز ملتان. شہر شہر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تیاریاں جاری ہیں. گھروں بازاروں چوراہوں کو خوبصورتی سے سجایا جا رہا ہے. کراچی تا خیبر, گلگت تا گوادر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں. اس حوالے سے جلسے جلوس اور میلاد کی محافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو منایا جائے گا. کس شہر میں کیا تیاری ہے یہ ہم جانیں گے اپنے نمائندگان سے. ڈیرہ غازی خان سے ہوں گے جوہر امین, سرگودا سے ہوں گے محمد عمران گرایا, شاہکوٹ سے ہوں گے کامران علی اور حیدرآباد سے ہوں گے ناصر شیخ. سب سے پہلے رخ کریں گے ہم ڈیرہ غازی خان کا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے کے لیے کافی جوش پایا جا رہا ہے. مزید جان لیتے اپنے نمائندے جوہر امین سے. جی, آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو منانے کے لیے ڈیرہ غازی خان میں تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. ڈیرہ غازی خان کے مختلف مقامات کے اوپر جھنڈیوں اور بیجز اور سٹیکرز کے جو سٹالز ہیں ان کو انتہائی خوبصورتی سے سجا دیا گیا اور جہاں پر شہریوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ خریداری میں مصروف ہے. اور ہمارے ساتھ دکاندار بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ پچھلے سالوں کی نسبت اس وقت
जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी को मनाने के लिए तैयारियां किस हद तरह शुरू की जा रही हैं और शहरियों का इस हवाले से क्या जोश और जज्बा देखने को नजर आ रहा है? ये ईद उल जश्न मिलादुन्नबी का स्टॉल लगा हुआ है, दुकानदारी बहुत अच्छी हो रही है, ग्राहक डल रहे हैं और पिछले साल की निस्बत इस टाइम बैज ये सीनरी डेकोरेशन पीस लैनर पाक बहुत जोश और खरोश से कहा खरीद रहे हैं। जज्बा जो है वो बहुत ज़्यादा दीदनी है और जश्न ईद मिलादुन्नबी को मनाने के लिए डेरा गाजी खान में तैयारियां जो है वो अरूज पर पहुंच ठीक है, जौहर साथ रहेगा। सरगोधा का रुख करेंगे। सरगोधा में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। कैसा जोश जज्बा है ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इमरान गुराया से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सरगोधा में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जो हैं वो अपने अरूज पर हैं। लोग जो हैं वो अपने घरों को, गली मोहल्लों को और मसाजिद को खूबसूरती के साथ सजा रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस बाज़ारों में जो है स्टॉल भी लगे हुए हैं जहाँ पर लोग आकर जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से जो सामान हैं वो उसकी ख़रीदारी कर रहे हैं। झंडे, बैजेज़, स्टिकर्स और दीगर जो अशिया हैं उन्हें ख़रीद रहे हैं। मैं इस वक्त हामिद शाह वाली मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं और ख़रीदारी। ठीक है इमरान, आप भी साथ रहेगा। शाहकोट का रुख करेंगे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासबत से नूरी मस्जिद से लेकर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौक तक रैली निकाली गई। रैली की शुरका ने फ्रांस में गुस्ताखाना खाकून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। डिटेल्स लेंगे अपने नुमाइंदे कामरान अली से। जी बिल्कुल, शाहकोट में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रैली का इनाकाद किया गया है। रैली जो है वो नूरी मस्जिद से निकलकर घंटाघर चौक और लारी अड्डा से होती हुई वापसी नूरी मस्जिद में इख्तिताम पजीर हो गई है। मेरे साथ इस वक्त कसीर तादाद में आशिकान रसूल हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ये सफ़ीर अमन बनकर आए हैं। कायनात के लिए आका अलैहिस्सलाम अमन का पैगाम दिया है। हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सब नबियों की ताज़ीम बताई है, सब रसूलों की ताज़ीम बताई है। जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करेगा हम उसकी तौहीन को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुरूद सलाम की जो सदाएँ हैं वो फ़ज़ा में लगाई जा रही हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया। हैदराबाद के शहरी भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोश व खरोश से मना रहे हैं। पूरे शहर को हरे झंडों और रोशनियों से सजा दिया गया। मज़ीद जान लेते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। इस वक्त भी हैदराबाद में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, बहुत ज़्यादा जोश व खरोश है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मार्केट, बाज़ार, निजी सरकारी इमारतों को सजाया गया है। जगह स्कूलों को, गली मोहल्लों को सजाया गया है। हमारे साथ मौजूद एक साहब हैं। जी बताइएगा, जश्न ईद मिलादुन्नबी किस तरह मनाना चाहिए और आप कैसे मना रहे हैं? बस मना रहे हैं, जो लोग मना रहे हैं एहतराम और अकीदे से उनको मनाना चाहिए। ये किसी चीज़ की बेहुरमती नहीं चाहिए, रिस्क की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए और लोगों में विलादत का दिन खुशी का दिन है और उनको सेलिब्रेट करें, अच्छी तरह मनाएं। महफिलों का इनेकाद किया गया है, दुरूद और सलाम की महफिलें हो रही हैं। इसके अलावा तबरुकात भी तकसीम किए। ठीक है नासिर शेख, बेहद शुक्रिया आपका। इसके अलावा जौहर अमीन हमारे साथ है, मोहम्मद इमरान गुराया और कामरान अली भी हमें अपडेट कर रहे थे। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। लसबेला के साहली इलाके में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अजीम उल शान कश्ती रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने कश्तियों में सवार होकर खुले समंदर में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार किया। फ़ज़ा मरहबा मरहबा की सदाओं से गूंजती रही। मुकर्रिरीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली और अवाम पर जोर दिया कि अपनी ज़िंदगियों को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। और अब जिक्र करेंगे अहम मसले का। कोरोना वायरस एक बार फिर से जड़ें पकड़ने लगा है। मुख्तलिफ शहरों के तालीमी इदारों में केसेस रिपोर्ट होने पर इंतजामिया भी हरकत में आ गई। मुतासरा स्कूल्स को बंद कर दिया गया। लिया कोट सुल्तान के सरकारी स्कूल में तालिबे इल्म में कोरोना की तस्दीक हुई, जिसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। तलबा और स्टाफ को क्वारंटाइन करने की हिदायत की गई है। जलालपुर भटिया के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सोलंगी खरल की 2 टीचर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। स्कूल 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया। पाकपतन के OPF गर्ल्स हाई स्कूल के स्टाफ और हरिपुर के गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक इंस्टीट्यूट में भी कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। न्यू
نیو بنا پاکستانیوں کی آوازگیوں پر خبر نشر ہونے کے بعد عمرکوٹ کی تحصیل سامارو میں گندم کی فراہمی شروع ہو گئی۔ آٹا، چکی اور فلور ملز کو گندم فراہم کی جا رہی ہے۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے راشد حنیف قائم خان نے۔ نیو بنا ہے پاکستانیوں کی آواز۔ گزشتہ دنوں نیو نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد اب محکمہ خوراک نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے بعد آٹا، چکی، فلوز ملز کو گندم کی فراہمی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت فوڈ انسپیکٹر موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ایسے ہی گورنمنٹ سندھ کا نوٹیفیکیشن ہمارے ڈی ایف سی صاحب کو ملا، انہوں نے ہمیں چالان ایشو کر دیے اور ہم نے چکی والوں کو چالان دیے ہیں، وہ چالان پیڈ کر کے آ رہے ہیں اور گندم اٹھا رہے ہیں۔ حکومت سندھ کی جانب سے 41 روپے 43 پیسے کا فی کلو ریٹ مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود فلوز مل اور آٹا چکی اور دکاندار جو ہے وہ 60 سے 65 روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ جی، پان، گٹکا اور اس قسم کی دوسری اشیاء انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ عدالتی احکامات کے باوجود عمرکوٹ کی تحصیل سامارو میں گٹکے اور اس کے علاوہ دیگر اشیاء کی کھلے عام فروخت جاری ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے کسی بھی قسم کی کارروائی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ راشد حنیف قائم خان کی رپورٹ دیکھیے۔ تحصیل سامارو میں گٹکا فیکٹریاں کھلے عام زہر بیچنے میں مصروف۔ نوجوان نسل گلے منہ کے کینسر میں مبتلا ہونے لگے۔ گٹکے کے استعمال سے کئی اموات بھی واقع ہو چکی، لیکن انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے تحصیل میں گٹکے کی 3 فیکٹریاں موجود ہیں۔ سفینہ مین پوری منشیات کا اڈا بن چکا۔ سامارو کے اندر گٹکے کی 3 فیکٹریاں اس وقت موجود ہیں، ساتھ میں جو خشک پوڑیاں ہیں، سفینہ ہے، جی آر ہے، جی این ڈی ہے اور نشیاور جو پوڑیاں ہیں، ان کے یہاں پر اڈے بھی ہیں۔ ہائی کورٹ کا حکم ہے بند کرنے کا اور یہ بند نہیں ہو رہا۔ سابقہ ڈی ایچ او ہیلتھ عمرکوٹ ڈاکٹر ارجن کا کہنا ہے گٹکا مین پوری سفینہ کھانے سے گلے اور خون کے کینسر سمیت معدے میں السر بھی ہو جاتا ہے۔ گٹکا مین پوری سفینہ ان کھانے سے گلے کا کینسر ہوتا ہے، خون کا کینسر ہوتا ہے اور میدا خاص کر کے اس کی السر ہوتی ہے، وہ آخر جا کے کینسر بنتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے سمارو میں گٹکا مین پوری کی تیاری اور اس کی فروخت پر فوری قابو پایا جائے تاکہ نوجوان نسل کو بچایا جا سکے۔ راشد حنیف قائم خانی، نیو نیوز سمارو۔ خیرپور ٹامے والی کی چنگی نمبر 4 پر سیوریج کا گندا پانی سبزیوں کو لگایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جہاں پر لوگوں نے اسسٹنٹ کمشنر خیرپور ٹامے والی سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں شاہد عباس سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں خیرپور ٹامے والی چنگی نمبر 4 پر، جہاں پر سیوریج کا گندا پانی جو ہے اس سے سبزی کاشت کی جا رہی ہے۔ تو آپ کو یہ بتاتے ہیں، یہ جو سیوریج کا گندا پانی ہے، اس سے سبزیاں جو ہیں یہاں پر جو پانی لگتا ہے، یہ جو سبزیاں ہیں یہ بازار اور منڈی میں سیل کی جاتی ہے، اس سے کافی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، اس سے بھی مزید بات کرتے ہیں۔ یہ جو شہر کا جتنا سارا گندا پانی ہے یہ یہاں ڈسپوزل میں جمع ہوتا ہے اور جو سبزیوں کو لگایا جاتا ہے، سبزیاں جو ہماری سبزی منڈی بازار میں بکتی ہیں، اس سے ہیپاٹائٹس سی جیسی گندی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جی، جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سن، کا یہ کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر خیرپور ٹامے والی سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ایسی جو سبزیاں ہیں ان کو صاف پانی لگایا جائے، اس کے اوپر نوٹس لیا جائے۔ میرپور خاص کی تحصیل جھڈو میں مہنگائی نے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ٹماٹر 320 روپے کلو میں اور آٹا 70 روپے، جبکہ چینی 105 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ محکمہ خوراک کی جانب سے سرکاری گندم کی فراہمی کے بعد آٹے کے ریٹ پر انتظامیہ قابو پانے میں ناکام ہو گئی۔ مزید جان لیتے ہیں شکیل مجاہد سے۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح تحصیل جھڈو کے تمام شہروں میں مہنگائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں۔ روزمرہ کی اشیاء جن میں آٹا، چینی، آئل، دالوں میں 50% اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ سبزیوں میں ٹماٹر 320 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود، آئیے ان سے ہی جان لیتے ہیں۔ حکومت سندھ کی بات کی جائے، وفاقی حکومت کی، دونوں حکومتیں ناکام ہو چکی ہیں۔ صرف اعلانات کی حد تک جو ہے مہنگائی پر قابو کی باتیں کر رہی ہیں، اعلانات سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے کسی کو آج تک ہم نے اس بازار میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کوئی سرکاری افسر آئے اور آ کر اس پر قابو پائے۔ سبزی، فروٹ اور کریانہ کی دکانوں پر سرکاری نرخ کی فہرستیں آویزہ ہی نہیں کی جاتی ہیں۔ جی، خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اس بریک کے بعد بھی۔ فیصل آباد کے علاقے منصور آباد میں کار سوار ملزمان کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔
जबकि दूसरी जानिब सरगोधा रोड नहर से 35 साल नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई है। फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वाले रिजवान ने पुलिस को इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कराते हुए बताया कि फायरिंग करने वाले मुलजिमान उसके कज़न हैं और फायरिंग खानदानी रंजिश पर की गई। रेस्क्यू के मुताबिक कॉल पर नहर में लाश की मौजूदगी की इत्तला दी गई। लाश की शिनाख्त 35 साल अहमद अली के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक लाश पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं। ताहम मज़ीद हक़ाइक़ पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएंगे। मियांवाली की मुस्लिम बाजार में ख्वाजा सरा को कत्ल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक अरसलान नामी ख्वाजा सरा को उसके कमरे में फायरिंग करके कत्ल किया गया। अफसोसनाक वाक़े पर ख्वाजा सराफ में काफ़ी इश्तियाल पाया जा रहा है। ख्वाजा सराफ ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ख्वाजा सराफ के मुताबिक गोलियों की आवाज़ सुनाई दी गई और कमरा खोल कर देखा गया तो कातिल अरसलान को मारकर फरार हो चुके थे। PHA और मुखैर हजरात के ताउन से फैसलाबाद में पहली बच्चों की लाइब्रेरी का आगाज़ हो गया, जहां पर बच्चों को तारीख़ी, इल्मी, अदबी किताबों को पढ़ने का मौका तो मिलेगा और साथ ही एंटरटेनमेंट भी फराहम की जाएगी। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे वकास शिराज। PHA की जानब से जनाब बाग में बच्चों के लिए पहली लाइब्रेरी कायम कर दी गई, जिसमें बच्चों को उम्दा तफरीह के साथ सेहतमंद माहौल में इल्म हासिल करने का मौका भी मिलेगा। बच्चे भी लाइब्रेरी के क़याम पर फूले नहीं समा रहे। PHA की तरफ से बहुत अच्छा फैसला हुआ है कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसकी वजह से बच्चे और एजुकेटेड होते हैं और उन्हें पता चलता है कि हमारे माजी में क्या क्या हो चुका है। लाइब्रेरी में 8वीं जमात तक के बच्चों के लिए इल्म के खजाने को जमा किया गया है। 2000 से ज़ायद किताबें भी रखी गई हैं। बच्चों के लिए जो कि इस मुल्क का मुस्तकबिल है, हम एक ऐसी पब्लिक लाइब्रेरी बना सकें कि जहां पे लिटरेरी सरगर्मियों को फ़रोग दिया जा सके। बच्चों और उनके वालिदैन ने भी लाइब्रेरी के क़याम पर PHA की काविशों को खूब सराहा। PHA की जानब से बच्चों के लिए लाइब्रेरी का क़याम यकीनन काबिल इस्ताइश अमर है। इससे एक तरफ तो बच्चों को तालीम का मौका मिलेगा, दूसरी तरफ तफरीह भी फराहम की जाएगी। कैमरामैन असम नवाब के साथ वकास शराज, न्यू फैसलाबाद। जुड्डो के इलाके टंडू जान मोहम्मद के नवाही गांव का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल महकमा तालीम मीरपुर खास की बेहिसी की वजह से 15 सालों से इमारत से महरूम है। स्कूल की इमारत ज़बोहाली होने की वजह से बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे शकील मुजाहिद। टंडो जान मोहम्मद के गांव नज़ीर हुसैन अराई का गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल गुज़िश्ता 15 सालों से जायद अरसा गुजरने के बावजूद ज़ुबू हाली का शिकार है। सहूलियात के शदीद फुकदान के बायस तलबा और तालिबात सर्दियों, गर्मी, आंधी और तूफान में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल में तलबा और तालिबात की हाजिरी का तनासुब 100% है, मगर तलबा और तालिबात सिंध में आयद होने वाली तालीमी एमरजेंसी के बावजूद स्कूल की सूरत हाल न बदली जा सकी। बाउंड्री वाल गिर चुकी है, बाथरूम जो है नॉन फंक्शनल है। इसके बच्चों के लिए कोई ऐसा शेल्टर जो है मुहैया किया जाए। स्कूल में कोई सहूलत नहीं है। खुले आसमान के तले हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो। असांखे बिल्डिंग खपे, असांजी बिल्डिंग टूटी वई है। सहूलियात के फुकदान के बावजूद असातिज़ा दिल जमी से तलबा को पढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि तलबा की हाजिरी हैरत अंगेज तौर पर बहुत ज्यादा है। कैमरा टीम के साथ शकील मुजाहिद, न्यू न्यूज़, टंडो। राजनपुर के इलाके कोट मिठन में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद को नवाब ऑफ बहावलपुर की जानिब से तोहफे में दिया जाने वाला बहरी बीड़ा इंडस कोइन हुकाम की अदम तवज्जो की दास्तान बयान करते हुए दरिया किनारे मखदूश हालत में मौजूद है। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है इम्तियाज हुसैन ने। राजनपुर से 18 किलोमीटर दूर फरीदकोट मिठन में दरिया सिंध के किनारे इंतहाई मखदूश हालत में खड़ा ये बहरी बेड़ा इंडस कोइन है। नवाब ऑफ बहावलपुर ने इंडस कोइन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद को तोहफे में दिया था। ये जहाज जब दरिया सिंध में चलता तो लगता एक शहर तैरता हुआ सफर कर रहा है। इस जहाज पे ऊँट आते थे, इस जहाज पे गाड़ियाँ आती थी, इस जहाज पे माल आता था। ये पूरा जब ये चलता था तो एक शहर सा आबाद होता। 90 की दहाई में इंडस कोइन को हादसाती तौर पर आग लग गई थी, जिसके बाद इसे सियाहों के लिए दरिया किनारे लाकर खड़ा कर दिया गया। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हम राजनपुर से चाचा शरीफ तक इसी जहाज पर सफर करते थे। हमने यहाँ का कोट मिठन से चाचने का सफर किया था, बहुत ही लुत्फअंदोज हुए थे। हुकूमत को चाहिए कि इसको दोबारा फाल किया जाए। 3 मंजिला इंडस कोइन 400 अफराद को सफरी सहूलियात फराहम करता था। इसकी शान शौकत देखने के लायक थी, जो इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस शिकस्त व रेख्त का शिकार होकर हिस्सा पारीना बनती जा रही है।
मेहनत की अजमत पर यकीन रखने वाले बेकरी के मजदूर ने खेल के मैदान में उतरकर साबित कर दिया कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साख की। वेट लिफ्टिंग के चैंपियन नासिर महमूद ने गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान नंबर 1 का ताज अपने सर सजा लिया। रिपोर्ट करेंगे पेशावर से मोहम्मद नईम। ये है बेकरी में मजदूरी करने वाला वेट लिफ्टिंग का चैंपियन नासिर महमूद, जिसने कोयटा में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। नासिर महमूद ने 3 माह के कलील अरसे में मेहनत करके न सिर्फ अपना लोहा मनवाया बल्कि पाकिस्तान नंबर 1 बनने का सफर भी तय किया। मेडल जीता है कोयटा में, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं इंटरनेशनल मुकाबले और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। वसाइल को बुनियाद बनाकर कारकर्दगी पेश न करने वाली एसोसिएशन और खिलाड़ियों के लिए नासिर महमूद एक बेहतरीन मिसाल हैं। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद नासिर पुरुम्मीद हैं कि कोयटा की तरह वो इंटरनेशनल मुकाबलों में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन खुरम जलील के साथ मोहम्मद नईम, न्यू न्यूज़ पेशावर। शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल आपने जाना। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहें।